Harish, you are correct. SA account, SA means service account, that is SQL account. Okay. Now today we check the connection with the Windows account. Okay. So Okay, Anna. now today, because Windows account is the domain account. Okay. Where see here. Okay. So we have two authentication mode: Windows authentication and mixed authentication. Windows authentication when we is the default one, where which is integrated with the Windows. Okay, this mode trust specific Windows user or groups. Okay, when we use the Windows authentication, it only allow the connection from the domain logins. Clear? Okay, Okay. Anna. Mixed authentication, it allow both SQL logins and Windows logins. Okay. Here, when we use the SQL authentication, we need to pass username and password. Okay, to connect to the database. Every time they connect to the SQL Server authentication, users are required to enter their credentials. Okay. Here, when we use Windows authentication, it is enabled at domain level, right? So we don't need to enter the password. We can directly connect with the SQL login most of the times. Okay. Here it will use the Kerberos protocol. Okay, only we don't require much details here. It is a kind of authentication mode Microsoft used to validate the logins. Okay, when you try to connect with the SQL authentication in the backend, that Microsoft to Microsoft allow Kerberos protocol to validate that login in AD server. Okay, that login need to validate right in the AD server whether the login is present, the password is correct or not in the AD server. Okay, what are the advantages of using Windows authentication? Yeah, when we use Windows authentication, user authenticate via single sign-on. Single sign-on means, okay, single sign-on means, where is my VDI? Yeah, this is my VDI. Okay, here I have connected with the login with the account. I have connected with the account. Where is that account? Yeah, where can I see my user login? Okay, yeah, lock. Okay, here I have connected with the account server name administrator. I have connected with this. Okay, so I just open SSMS here. Where is SSMS? SSMS. Okay, please be mindful, and I am working on the VDI, right? VMware. Clear, right? I am not on the my local machine. I am in my VM. So I just started SSMS. Here I went to the browser and I can see we have two INWP DP01 and P02. I just selected one, and here I leave this Windows authentication as the default. I didn't selected the SQL. I just left leave that default one, Windows authentication. Here, see here, the username is USVSSI4P01. By default, it's auto selected because I have connected to this VM with this same account. So we don't need to again we don't need to again enter the password because already I have logged in with my administrator account and I have entered the password to connect to this VM, right? No need to enter again. అర్థమవుతుందా? యాక్చువల్గా నేను ఈ విఎం కనెక్ట్ చేయడానికి సమ్ డొమైన్ అకౌంట్ యూజ్ చేశాను. సో అగైన్ ఐ డోంట్ నీడ్ రిక్వైర్ టు ఎంటర్ ద డొమైన్ అకౌంట్ అండ్ పాస్వర్డ్. By default it will get select. Clear? Hmm. So just connect, it will get connect. No need to enter the password. Single sign on means once you sign on to the VM, again you don't need to sign on again. You don't need to enter your credentials to SSMS. You don't need to pass the credentials to SSMS. Single sign on. Only one time we enter our credentials. That is at
VM level. We didn't enter any credentials at SSMS level. Clear? Clear? Hmm. Clear or not? Okay. మళ్ళా కొంచెం చెప్పండి ఒకసారి. Actually, I have connected to the VM with ఓకే. administrator account. That administrator account is created at AD level, AD server level. హ్మ్. Okay. To connect to the database through SSMS, one minute, let me disconnect. Through SSMS, I didn't enter any credentials here. ఓహ్! Automatically, it took the login which I have used to connect to హ్మ్. this VM. Automatically, it is populated here. హ్మ్. I didn't enter any password here. Automatically, it will do that. ఓకే అన్న. ఓకే. హ్మ్. విఎంకి కనెక్ట్ కానికి ఒకదానికే నేను లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఎస్ఎస్ఎంఎస్ త్రూ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ టు కనెక్ట్ టు ద హ్మ్. డేటాబేస్ ఐ డిడ్ ఎంటర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇట్ ఆటోమేటికలీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ లాగిన్ డీటెయిల్స్. ఓకే, హ్మ్. నౌ ఓకే. క్లియర్ రైట్. వితౌట్ అథెంటికేషన్ అంటే ఇదే. ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఆల్రెడీ ఎస్ఏ ఎంటర్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఎస్టర్డే ఓకే. చూసాం. ఓకే, హ్మ్. నౌ సి హియర్. This is the system databases. Already yesterday we discussed. Again, when we are discussing about architecture of the SQL server, we will go through that. Okay. This is the security tab. Here you can see three tabs. If in your 2019 version, maybe you can see more. Okay. This is 2014. Okay. No need to ఓకే అన్న. worry. These are the main. These are the logins. These are the roles. These are the credentials. Okay, first we will go through the logins. So logins means, you know, right, what is login? ఆ! తెలుసన్న. Yeah, login is nothing but a account which we use to connect to some particular application or server, whatever. Okay, హ్మ్. this is the main entry point. Okay, we have two kinds of login. One is Windows and second one is SQL. Now we are going to create login from here. Okay, how to create the login? First, right click on this logins tab and create new. Clear? హ్మ్. Just క్లియర్ right అన్న. click on the login and create new. See here, again we have new window. We got the new window. Here we have general tab and service roles, user mapping, securables and status. Okay. If we go to హ్మ్. general tab, here you have the search. If you లాగిన్. are, yeah, okay. Why it is showing like this? Because I have selected the Windows authentication. First, I will create the SQL one. Okay, for better understanding. So, హ్మ్. what I am doing is 1 minute. I just need to delete this Teja. Okay, leave it, no issue. I am just going here, and I will select the SQL login, and I am giving the name like app underscore user 01. Okay, you got the request to create a SQL login with the name app underscore user. Okay, and you just give some password. Okay, I'm giving some password. Okay, I'm letting the user, this user, to change the password when he connected first time. Okay, ఓకే అన్న. you know, right, when we are creating some account, in the first login again it will ask us to change, right, in some హ్మ్. applications. Here also we have that option. Even we can remove that also. If you remove this, it will go away. Here see, enforce password expiry. If we uncheck this, password never go ఎక్స్‌పైర్. expire. Okay, if we check this, password will get expire in some particular period, after some time period. Okay, for ఓకే. time being I am just removing this because I don't want to reset that again. So till this one clear, right? ఆ! క్లియర్ అన్న. Uh, అన్న అది ఈ now యూజర్ నేమ్ మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చా? లేదంటే వాళ్ళు ఇస్తారన్న? this one you will get from that change request. Last నెక్స్ట్ time పాస్వర్డ్
password కూడా Password, సేమ్ yeah, వాళ్ళ. password you need to set and you need to share with the requester. Whoever ఓకే creates అన్న. that chain, you need to share that to the requester and you need to check this one. Okay, this one. In real time, we need ఓకే. to check this one because you know the password, right? After you share that, they will reset the password. Okay, you need ఓకే to అన్న. check this for ఉమ్. testing, and we are just creating for a learning purpose. So I'm not enabling this. I just remove that. Here, see. ఓకే. Okay, here leave it to master. Okay, and server roles. Okay, what are the server roles? Okay, first, in first step, we just created the login. But for that login, we need some permissions, right? ఉమ్. Yeah, without permission, he can't do anything. So I'm not at this time. I'm not giving any permissions. I'm just giving public. Public means just he can log in, but he can't do anything. Okay, user ఉమ్. mapping and securables, everything I'm giving like that only. I'm just created. Okay, just refresh. This is the refresh button. Just refresh here. So I can see the login, right? Right, login got created. So now I'm going to connect to the database because I have created SQL login, right? App app user 01 @13056. This is the only account, right? What is the account name? App underscore. Harish, are you there? Okay. So now I have connected to this database with app underscore username. Previously I have connected with some domain login. Clear? Now I have connected with SQL login. Can someone respond? ఓకే అన్న. Ah. So if you see here, you can see all, but you can't do anything here. You can't perform any action. For example, if I want to run some query, it won't allow. sp underscore help db. Okay. In our later sessions, you can understand what is this command. Just I tried. Okay. Why it is public only, right? Where it is running. Actually, he is not going to perform any action, but it is just giving basic information. One minute. Let me create one database. Okay. Let me create one table. Okay. I have created table underscore one. You can see here table underscore one. Let me refresh. He can see the database, but he can't do anything. Are you able to understand what exactly I did? This app user didn't have any permission. That's why he is able to see the database, user database, but he can't perform any action. If you go here, this administrator, he can expand the database and he can see the table and he can see the content inside the table, everything, columns and all. Why? Because if you go to security and where is that admin? See here and go to properties and server role. He have the sysadmin role.
Sysadmin is the top most privileges. He can perform anything. Whoever the user have the sysadmin privileges, he can perform any action on any database, any table, and he can delete any user, he can add any user, he can grant permission to any user. Understand? సిస్అడ్మిన్ అనేది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అనమాట డేటాబేస్ లెవెల్లో. ఈ సిస్అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉన్న యూజరు ఏ యాక్షన్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. డిలీట్ డేటాబేస్, క్రియేట్ డేటాబేస్, గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు సమ్ యూజర్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ హీ కెన్ పర్ఫామ్. క్లియరా? That's why this user able to see the database and able to create the database and able to see the table, everything. Are you clear so far? Are you guys clear so far? Hello. Okay. Yeah. Can someone speak? I'm not able to hear. Any issue with my? Okay. Yeah. Okay. Now I have created SQL login and I connected to the database. Now I am creating one more login here. This time I am creating Windows login. Go to search and create Ramesh. Okay. Tejat. Okay. Now this is the Active Directory. Here I am able to see what are the users available. Just Ramesh, see Ramesh at GRIT online. If you guys remember correctly, in last week I have showed, right. I have created a login of Ramesh, Pavan, Harish, like that. Okay, those are in AD server. That's why we are able to get those details here. Okay, I have added the AD account, Windows account, Ramesh, and now, and I'm not adding any permission for now. I'm just giving it to public. Okay, created. Now, if you want to connect to that Ramesh, is it possible from here? Because I have created the account Ramesh, I have opened SSMS. When I select Windows Authentication, immediately this username is grayed out. So it is not allowing me to add the name, username of Ramesh. So for that, what you need to do, just press Control, okay, right click, sorry, and, Shift Control. Where is that? Cancel. Okay, this is we already open. So Control Shift. Yeah, press Control and Shift. See here, you can see the option, right? Run as different user. Can someone confirm whether you guys able to see this? Hello. యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే మనం ఆల్రెడీ సమ్ యూజర్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం. ఇంకా ఇప్పుడు రమేష్ అనే యూజర్తో ఏడీ అకౌంట్తో కనెక్ట్ కావడానికి అది అలౌ చేయడం లేదు. ఇమ్మీడియట్గా మనము ఓకే ఇక్కడ ఏమి చేయాలి,
Ramesh. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్ఎంఎస్లో డిఫాల్ట్గా విండోస్ సెలెక్ట్ చేస్తే మన అడ్మినిస్ట్రేటరు అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది. సో గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోయింది, మనకు ఎడిట్ చేయడానికి ఇక్కడ అలౌ చేయడం లేదు. సో ఏం చేశాను, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు వచ్చిందా రమేష్? సో కనెక్ట్. సో నౌ I have connected to the database with Ramesh account. You can see, right? Yeah. Now I'm able to see the databases, but I'm not able to see the system database, user database here. It is not allowing. Okay, I have connected to wrong database, I think. I need to connect to P01. So I'm able to see the database, but I'm not able to open because I didn't have any permission. Okay. క్లియరా ఇంతవరకు? లాగిన్ క్రియేట్ చేసాము, పర్మిషన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు. సో లాగిన్ ఒక్కటి ఉండి పర్మిషన్స్ ఏమి లేకుంటే ఆ యూజర్ అనేవాడు కనెక్ట్ కాగలుగుతాడు, బట్ ఎటువంటి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయలేడు బికాస్ హీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్స్. క్లియర్ సో ఫార్? పవన్ కళ్యాణ్, వేర్ ఆర్ యూ? ఓకే. హరీష్, ఉన్నారా? కాల్లో లేరా? ఓకే. 19 years. Where is this Pawan Kalyan? Are you there? I think he went somewhere. హలో. అర్థం కాలే. ఓకే. ఎందుకు? అన్ని కథలు వల్లేలే కానీ జస్ట్ అక్కడ చాట్లో రిప్లై ఇవ్వు. ఒకటి కొనుక్కో 200 పెట్టి ఇయర్ ఫోన్స్. చాట్లో రిప్లై ఇవ్వు, చూస్తున్నాలే చాట్. ఓకే. ఓకే. యా. రమేష్, till this point are you clear, right? Okay, can you explain what we did? We just create. Yeah, tell me. ఓకే. ఫస్ట్ మనము విఎంకి కనెక్ట్ అయ్యాము, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్. సో తర్వాత ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్తో డేటాబేస్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యాం, ఇన్స్టెన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యాం. తర్వాత ఒక యాప్ యూజర్ అనే ఎస్క్యూఎల్ లాగిన్ క్రియేట్ చేశాం, బట్ ఎటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యాప్ యూజర్ ఇక్కడ ఉన్న డేటాబేస్లు చూడగలుగుతున్నాడు కానీ ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాడు. క్లియర్ అయ్యేంతవరకు? అగైన్ నీ వాయిస్ వినిపించడం లేదు రమేష్, చాలా లో ఉంది. అదే పర్మిషన్స్ ఇస్తేనే మనం డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయగలమా? అవును. పబ్లిక్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ దట్ టిల్ దట్ పాయింట్ హీ కెన్ డూ, హీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. పర్మిషన్స్ ఈజ్ లైక్ just allowing the user to connect. Then permissions means then we are allowing the user to perform some certain kind of operations. I will give the details in the next slide, what kind of Okay. permissions we have and all. But for now we created SQL login and we didn't granted any permission. That's why he is able to connect, but he is not able to perform any action. Likewise, we created one more login. Where is that? Ramesh. Okay, because this is the
domain login we created in AD server. That's why we are able to get those details from SSMS. This is the domain login. So already we connected to SSMS through this administrator. That's why SSMS is not allowing us to connect with the name of Ramesh. When we select Windows authentication, immediately it is graying out, right? Grayed out uh, this part. It is not allowing us to enter the Ramesh credentials. So for that, what we did, so we just went to this icon and press Control and Shift and right click. Okay, uh, Control Shift right click. Then it will show the option to run as different user. So here we can enter if we have the login name like uh, Pawan. Okay, we can connect. We can connect with n number of users. okay, Anand. Okay, now see. Now I have entered Pawan credentials, but I didn't add Pawan to this. I didn't add him. So if I connect, see. So he is also able to connect, but he is not able to see anything. See, Okay. uh, So clear till that point. okay, Remember Anand. that we need to go to that icon, can just right click. You can see this one, right? Then Control Shift right click again. Control Clear Shift it. right click. Okay. Okay. Most of the times you didn't require this because already you will connect to the VM with some admin account, right? Then again you don't need to switch to some other admin account. For testing purpose, I'm just telling you I have connected with administrator account. Again inside I connected with Ramesh account. Okay, Anand. Okay, till this point clear. Then so here permissions in the database engine are managed at the server level through server logins. Server means instance. Okay, managed at the server level through server logins and server roles, and at database level through database users and database roles. Here you can see two different things. One is logins and second one is users. Right? Logins are different, users are different, server roles are different, database roles are different. Okay, if you grant permission some server roles, if you grant server role to some user, where is my window? Yeah, if you grant permission to some user at server level, he can see he can manage all the databases. For example, if you grant database level permission to some user, he can only able to perform action on that particular database only. ఎలా అంటే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఆ యూజర్ ఒక 4 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 డేటాబేసెస్ మీద ఏ యాక్షన్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనుకోండి. అప్పుడు 4 డేటాబేస్ మీద పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే 4 టైమ్స్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్ అయితే. దాని బదులు సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆటోమేటిక్‌గా 4 డేటాబేసెస్ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ అయినా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. అదే ఒక పర్టిక్యులర్ యూజర్ ఉన్నాడు. ఒక ఇన్‌స్టాన్స్‌లో 4 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. కానీ టెస్ట్ డీబీ ఉంది కదా, ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ చేస్తాను నేను టెస్టింగ్ పర్పస్. రమేష్ క్రియేట్ చేయలేడు. సో ఐ విల్ గో టు అడ్మిన్ అకౌంట్. I will explain this with the example. Okay, then you can understand. Test DB2. We have two databases now. Okay, test DB, test DB2. So the two databases are there. So remember this: we have logins and users and server level roles. Level roles are nothing but the roles at server level. Database level means particular database. Okay, when we have the requirement to grant some permission,
For that particular one database, we will go with the database level rules. Okay, when we have the requirement to grant some permission on all the databases, then we will go with the server level rule. Clear? సర్వర్ లెవెల్ రూల్ ఇచ్చేస్తే అన్ని డేటాబేస్ మీద యాక్సెస్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ లెవెల్ రూల్ ఇస్తే ఏ డేటాబేస్కి అయితే పర్మిషన్ ఇచ్చామో ఆ డేటాబేస్ వరకే యాక్సెస్ ఉంటుంది. క్లియరా? ఇది మినిమల్ అనమాట, లెస్ పవర్ఫుల్. ఇది మోర్ పవర్ఫుల్. ఓకే, ఇక్కడ లాగిన్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఆర్ గ్రూప్ యూజర్ అకౌంట్ ఫర్ లాగింగ్ ఆన్ టు ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్. లాగిన్స్ అని ఏం లేదు, ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్కి లాగిన్ కావడానికి సమ్ స్టార్టింగ్ అకౌంట్ అనమాట. ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లాగిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ credentials which you use to connect to the SQL Server database engine. Okay, next coming to server roles. Fixed server roles and server roles annapute, server roles are a set of pre-configured rules or pre-configured permission that provide a convenient group of server level permissions. ఇవేంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ విచ్ ఆర్ గ్రాంటింగ్ అట్ సర్వర్ లెవెల్. సర్వర్ లెవెల్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్. ఇక్కడ క్లియరా? క్లియర్ అన్న. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సర్వర్ రోల్స్ అని ఉన్నాయి. ఇవి సర్వర్ లెవెల్ రూల్స్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఇది. ఈ డేటాబేస్కి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ రోల్స్కి వెళ్తే, డేటాబేస్ రూల్స్కి వెళ్తే ఇవి డేటాబేస్ లెవెల్ రూల్స్. ఇప్పుడు కొద్దిగా క్లారిటీ వచ్చిందా? చూడండి, అన్నిటికి ముందు డీబీ అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ యూజరు ఈ టెస్ట్ డీబీ మీద ఒక్కదాని మీదనే వర్క్ చేయగలుగుతారు. హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ టెస్ట్ డీబీ 2. ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ పర్మిషన్, హీ కెన్ వర్క్ ఆన్ టెస్ట్ డీబీ 1 అండ్ టెస్ట్ డీబీ 2. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇది ఓకే అన్న. ఇది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ అనమాట. సర్వర్ రోల్స్ అనేవి ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, డేటాబేస్ రోల్స్ అనేవి డేటాబేస్ లెవెల్. Okay, here we can go one by one. The first most powerful thing is sysadmin. This member of the sysadmin fixed server role can perform any activity on the server. Already I have explained. We are the as a database admin, we are always sysadmin. We have always sysadmin permission on that database. మన డేటాబేస్ అడ్మిన్ కాబట్టి మనకు ఆల్మోస్ట్ సిస్అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, మనము ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు డేటాబేస్ మీద. క్లియర్? క్లియరా? క్లియర్ అన్న. ఓకే అన్న. Never. Then server admin. Here, member of the server admin fixed server role can change server wide configuration option and shut down the server. సర్వర్ వైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకున్నా, సెక్యూరిటీ కావచ్చు, ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిస్అడ్మిన్, డీబీ క్రియేటర్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, ఈ 3 అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇవి రెగ్యులర్గా వాడతారన్న అవి? ఈ 3 రెగ్యులర్గా వాడతారు. ఓకే, యాక్చువల్గా డేటాబేస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని మనమే పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి లాగిన్ క్రియేషన్స్, సర్వర్ లెవెల్ చేంజెస్ మనమే చేస్తాం. వీఆర్ నాట్ అలవింగ్ సమ్ అదర్ యూజర్ కమ్ అండ్ డూ ద సర్వర్ లెవెల్ చేంజెస్, రైట్? సో దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ గివింగ్ దిస్ పర్మిషన్ టు ఎనీవన్, బట్ వీ హ్యావ్ దట్ రోల్. ఓకే, సర్వర్ లెవెల్ చేంజెస్. Process admin is the member of process admin fixed server role can end any process. For example, you are running some SQL statement. Okay, if you are running some SQL statement, due to that some issue is happen at server level. So only the process admin can end that process, or sysadmin can end that process. ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, అది 1 అవర్ నుంచి కంటిన్యూగా రన్ అవుతానే ఉంది. ఏదైనా ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఏదో క్వైరీ రన్ అవుతుంది, అవర్స్ అండ్ అవర్స్ రన్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంటే ఆ క్వైరీని ఎండ్ చేయొచ్చు, లేదా సిస్ అడ్మిన్ ఉన్న ఎండ్ చేయొచ్చు. క్లియరా? క్లియర్ అన్న. సెటప్ అడ్మిన్. Member of the setup admin fixed server role can add and remove linked services by using TSQL statement.
లింక్డ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏం లేదు. ఐ హ్యావ్ సర్వర్ 1. ఓకే. I have SQL instance 1. There we have 5 tables. And I have SQL instance 2. There we have 2 tables. Okay. I want to run a query. Okay. Which interact with server 1 table 1 and server 2 table 2. ఓకే. ఒక క్వైరీ సర్వర్ 1లో ఒక టేబుల్, సర్వర్ 2లో ఇంకో టేబుల్ నుంచి డేటా తీసుకొని అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. రెండు టేబుల్స్ కనెక్ట్ కావాలి. So for that we use that linked service. If we create the linked service between these two servers, then we can connect to one server and take the data from other server, other SQL instance. ఓకే. మనం లాటర్ సెషన్స్లో చూద్దాము. ఈ లింక్డ్ సర్వీస్ని ఒక దానికి క్రియేట్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఏం లేదు, ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, ఇన్స్టెన్స్ 1, ఇన్స్టెన్స్ 2. ఇన్స్టెన్స్ 1లో ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఒక టేబుల్ ఉంది. ఇన్స్టెన్స్ 2లో ఇంకో డేటాబేస్ ఉంది, ఇంకో టేబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు హరీష్కో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఇన్స్టెన్స్ 1 ప్లస్ ఇన్స్టెన్స్ 2 రెండు టేబుల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి నాకు అవుట్పుట్ కావాలని అనుకో. ఓకే. అలాంటి టైంలో ఏంటంటే రెండు డిఫరెంట్ సర్వర్లో ఉన్నాయి, ఒకే క్వెరీ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? నార్మల్గా అయితే కమ్యూనికేట్ కాదు. సో అప్పుడు ఒక లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే ఒక ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం సర్వర్ 1కి సర్వర్ 2కి. దెన్ దిస్ క్వెరీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. క్లియరా? sysadmin can క్లియర్. sysadmin can create the linked service. Okay. We don't require any extra permission. Sysadmin can perform server admin, process admin, setup admin, anything he can perform. Okay. The next one is bulk admin. Member of the bulk admin fixed server role can run the bulk insert statement. Already bulk insert అంటే చెప్పాను, బల్క్ లాగ్ రికవరీ మోడల్ అని లాస్ట్ ఎస్టర్డే. ఏదైనా హ్యూజ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, దాదాపు ఒక 10 lakhs రోస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. 10 lakhs రోస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఈ బల్క్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయగలరు. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపర్ వచ్చాడు, ఓకే, నాకు పర్మిషన్స్ కావాలి, నేను ఒక 10 lakhs రోస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నాను. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? డీబీ రైటర్ పర్మిషన్ ఇచ్చామంటే పర్ఫామ్ చేయలేడు, ఎక్కువ హ్యూజ్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బల్క్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? బల్క్ ఆపరేషన్స్ అనమాట, బల్క్ డేటా ఇన్సర్షన్స్, డిలీషన్స్. సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, మెంబర్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్ మేనేజ్ లాగిన్స్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you are managing very big project, there are around 10,000 servers are there. Okay. So in that case, your project is managing team for installation, one team for installation, one team for performance related and troubleshooting, and one more team for the users and management. ఓకే. ఏంటంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అందులో ఏంటంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డెడికేటెడ్గా ఇన్స్టాలేషన్కి ఒక టీము, రన్నింగ్ ఇష్యూస్కి ఒక టీము, సెక్యూరిటీ అంటే యూజర్స్ పర్మిషన్స్కి ఒక టీము ఉందనుకోండి. అర్థమవుతుందా? 3 టీములు ఉన్నాయి. సో యాజ్ ఏ అడ్మిన్ we can grant some security admin permission to the people who are the part of security team. ఓకే. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందన్న. ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా యూజర్ లాగిన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, పర్మిషన్స్ తీసేయచ్చు. హీ కెన్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఓకే. క్లియరా? ఓకే. డిస్క్ అడ్మిన్, డిస్క్ అడ్మిన్ ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్ ఈజ్ యూజ్ టు మేనేజ్ ద డిస్క్ ఫైల్స్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఫైల్స్ అని సంథింగ్ ఉంటాయి కదా డిస్క్లో, వాటి దగ్గర ఏదైనా యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ రియల్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ రోల్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ we will grant the DB creator permission only and DB creator permission only. Okay. Member of the DB creator fixed server role can create, alter, drop and restore any database. అంటే ఈ DB creator permission ఉన్న పర్సన్ యూజర్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదా డేటాబేస్ చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా డేటాబేస్ డిలీట్ చేయొచ్చు, డేటాబేస్ రీస్టోర్ చేయొచ్చు. క్లియర్? క్లియరా? అర్థమైందన్న. ఓకే. ఓకే పబ్లిక్ అన్న. అనేది పబ్లిక్ బై డిఫాల్ట్, దాంతో ఏముండదు. ఓకే. సో నౌ
We will see one by one example. Someone dropped or entered. Okay. Yeah. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన లాగిన్స్ ఏమున్నాయి? యాప్ యూజర్. నేను యాప్ యూజర్కి ఏ పర్మిషన్ ఇస్తానంటే, వేర్ ఈస్ దట్ యాప్ యూజర్? యా, రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్. ఆల్రెడీ ఉన్న యూజర్కి ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్స్, ప్రాపర్టీస్, సర్వర్ రోల్స్, ఓకే, డీబీ క్రియేటర్ ఇస్తా. ఓకే, మనకేంటంటే సిస్ అడ్మిన్, డీబీ క్రియేటరు, ఇంకోటి ఏంటి, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్. ఆ మూడింటిని వన్ బై వన్ ఎగ్జాంపుల్తో చూపిస్తా. ఓకే, ఫస్ట్ డీబీ క్రియేటర్ ఇచ్చా. దానికన్నా ముందు మీకు అసలుకి ఇది యాప్ యూజర్ ఉన్నాడు కదా, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ న్యూ డేటాబేస్ అని ఇచ్చా. సమ్ టెస్ట్ డీబీ 3 టెస్ట్ డీబీ 3 క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశా. ఎవరు? యాప్ యూజర్. వర్క్ అవుతుందా? విల్ ఇట్ గెట్ సక్సెస్ ఆర్ నాట్? It will get fail. See, permission denied in database. Okay, it is showing throwing error because he didn't have the permission. So for that, what we need to do, first we need to go here and right click, properties, and give permission like db creator. Okay, now try to, sorry, not restore, create new database. అర్థమవుతుందా? మనకు పర్మిషన్ లేనప్పుడు ఈ యాప్ యూజర్ ట్రై చేస్తే ఫెయిల్ అయింది. సో నౌ ఇట్ విల్ గెట్ సక్సెస్. హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్. ఓకే అన్న. అంటే ప్రతిసారి పర్మిషన్ ఇవ్వాలన్నా ఇది? ఒకసారి ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. సో ప్రీవియస్గా ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ డీబీని ఓపెన్ చేయలేకపోయాడు కదా, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయగలుగుతాడు. సారీ, నాట్ యాక్సెసిబుల్. ఓకే, ఈ డీబీ క్రియేటర్ ఏంటంటే ఏ డేటాబేస్ అయితే క్రియేట్ చేశాడో ఆ డేటాబేస్కే పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి చూడండి, మీకు నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను డీబీ ఓనర్ అని ఒకటి. ఫైల్స్ కాదు, ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే ఫైల్స్, యా, ఓనర్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. క్లియరా? ఓకే, బికాస్ ఎందుకు యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాడు అంటే దీని ఓనర్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు. వేర్ ఈస్ దట్? సారీ, ఈజ్, యా, ఫైల్స్ డిఫరెంట్ కదా. సో నేనేం చేయొచ్చు, యాప్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ 01 అని ఇచ్చాను అనుకో. సరే, ఓకే, యాప్ యూజర్కి ఇచ్చా. ఏది? DB2కి. ఇప్పుడు DB2 ఓపెన్ చేయగలుగుతాడా? వద్దన్న. అయిందిగా. సో ఇది డేటా DB రీడర్ పర్మిషన్. ఇప్పుడు DB2 ఓపెన్ చేయగలుగుతున్నాడు, DB1 ఓపెన్ చేయలేదు ఎందుకంటే అక్కడ డిఫరెంట్ ఓనర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ యాప్ యూజర్కి, సో ఈ యాప్ యూజర్ ఏం చేశాడంటే న్యూ లాగిన్ క్రియేట్ అని పెట్టాడు. అంటే లాగిన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడేమో చూద్దాం. యాప్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ 02 అనే లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ జాగ్రత్త వినండి, ఎందుకంటే మీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఈ యూజర్ క్రియేషనే ఉంటుంది సగం. అర్థం కాకుంటే అడగండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్థం కాలేదనుకోండి ఇంకా రియల్ టైంలో ఇంకా కష్టం. ఏమని వచ్చింది? యూజర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్షన్. ఓకే అని ఇచ్చామా? క్లోజ్ చేస్తున్నా.
ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి నేను ఏం చేస్తాను, యాప్ యూజర్కి సర్వర్ రోల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, ఓకే, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఇచ్చాను. నౌ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద లాగిన్. జీరో వన్ ఉంది కాబట్టి 02. క్లియరా? క్రియేట్ చేశాడా? సో లాగిన్ క్రియేట్ చేయగలిగాడు. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ లాగిన్కి పర్మిషను, ఏదైనా పర్మిషన్ కావాలనుకో, సమ్ సెటప్ అడ్మినో లేదా ఏదో ఒకటి పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. 1 minute. సెటప్ అడ్మిన్ లేదా సమ్ డిబి క్రియేటర్, ఓకే, పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైం డిలీట్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఓకే, క్లియర్ కదా? సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఇస్తే ఈ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్, క్రియేట్ యూజర్, grant permission and delete user, this kind of actions he can perform. At the same time DB creator database delete చేయొచ్చు, స్టోర్ చేయొచ్చు. 1 minute. Close existing connection. Because okay, ఓకే డిలీట్ చేయగలిగాడు కదా, క్లియర్ కదా? సో అగైన్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ డిలీట్. డిలీట్ బ్యాకప్ హిస్టరీ అనేది ఎంఎస్డిబిలో ఉంది, అతనికి ఎంఎస్డిబి మీద పర్మిషన్ లేదు, దట్స్ వై ఫెయిలింగ్. Delete. Now this app user can create database, restore database, create database, alter database and delete database. And అర్థమవుతుందా? క్లియరా? సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ ఇస్తే సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ చేయగలుగుతున్నాడు, డిబి ఓనర్ పర్మిషన్ ఇస్తే డిబి ఓనర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు. అలా కాదని నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రాపర్టీస్, సర్వర్ రోల్, సెక్యూరిటీ డిబి ఓనర్ తిప్పేసి సిస్ అడ్మిన్ ఇచ్చాను. ఓకే, సిస్ అడ్మిన్తో ఏం చేయగలుగుతాడు, యూ కెన్ క్రియేట్ డేటాబేస్ db3, he can create login, okay, ఏంటంటే సిస్ అడ్మిన్ అనేది మోర్ పవర్ఫుల్ కాబట్టి ఏ ఆపరేషన్ అయినా చేయొచ్చు. క్లియరా? హీ కెన్ డిలీట్ ద లాగిన్, he can delete the database. Why he is able to perform all the actions? ఈవెన్ ఇందాక డిలీట్ పెడితే పోలేదు కదా, డిలీట్ బ్యాకప్ పెడితే ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సిస్ అడ్మిన్ మోర్ పవర్ఫుల్, he have the access from this point, top level he have all the access, sys admin. క్లియరా రమేష్? క్లియర్. సో డిస్క్ అడ్మిన్ అనేది డిస్క్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ మనకు అవసరం లేదు. ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హీ కెన్ కిల్ ద ప్రాసెస్. ఇది ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, సో నేను యాప్ యూజర్కి ప్రాసెస్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇస్తా. వేర్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్ అడ్మిన్? ఓకే, మనం ఏం చేయొచ్చు, begin tran
select star from sys.sys databases. I am just running this. Okay. I am taking one more SQL session. SC underscore. Okay. I'm just ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఈ లాగిన్తో అడ్మినిస్ట్రేటర్తో ఒక క్వెరీ రన్ చేసిన ఇంకొక దానికి వచ్చి ఇంకో కనెక్షన్కి వచ్చి యాప్ యూజర్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుందా యాప్ యూజర్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ చూస్తే ఇది అడ్మిన్ అకౌంట్ ఒక సెషన్ అడ్మిన్ అకౌంట్లో ఉంది ఒక సెషన్ యాప్ యూజర్లో ఉంది 56 అనేది కదా ఈ 56ను నేను కిల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి కిల్ సెషన్ 56 సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేస్తే 56 ఉంటుంది ఇక్కడ 56 లేదు ఓకే అదే పర్మిషన్ మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి చెక్ చేపిస్తాం మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు పర్మిషన్ లేదు ఇతనికి ఏ పర్మిషన్ లేదు ఇతనికి ఓన్లీ డీబీ క్రియేటర్ పర్మిషన్ ఉంది లేకపోతే సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంది అనుకో సిస్ అడ్మిన్ కాదు సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంది మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా ఓకే ఓకే న్యూ సెషన్ తీసుకుంటున్నా సిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్లియర్ కదా ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది క్వెరీ రన్ చేస్తున్నాడు ఈ సెషన్ ఐడి 56 ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే మనకు 56 ఉందా 57 ఉందా he is not able to see even the session అర్థమవుతుందా ఇందాక 56 51 అన్ని సెషన్స్ చూడగలుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆ పర్మిషన్ తీసేసినాక ఓన్లీ ఆ యాప్ యూజర్ ఏ సెషన్ అయితే 57 రన్ చేస్తున్నాడో అదొక్కటే కనిపిస్తుంది అతనికి he can kill 57 he is not able to kill any other session క్లియర్ అన్న యాప్ ప్రాసెస్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఏంటంటే ఏదైనా సెషన్ని కిల్ చేయాలంటే కిల్ చేయొచ్చు కిల్ మీన్స్ ఎండ్ చేయొచ్చు ఆ పర్మిషన్ లేకుంటే అతను ఓన్లీ సెల్ఫ్ సెషన్ అంటే అతను ఏ సెషన్ అయితే రన్ చేస్తున్నాడో అదొక్కటే కిల్ చేయగలుగుతాడు చూడు యూజర్ డడ్ నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు యూజ్ ద కిల్ స్టేట్మెంట్ అతనికి పర్మిషన్ లేదు సో ఏ సెషన్ని టెర్మినేట్ చేయలేడు కిల్ చేయలేడు ఎండ్ చేయలేడు క్లియరా సో రియల్ టైంలో అయితే ఇది ఎవరికి గ్రాంట్ చేయము ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ కిల్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ అంటూ డెడికేటెడ్గా ఏముండరు అడ్మిన్ కెన్ డూ దట్ ఓకే అండ్ ఇంకేమున్నాయి వేర్ ఈస్ దట్ విండో సిస్ అడ్మిన్ ఐడియా వచ్చిందా సెటప్ అడ్మిన్ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ డిబి క్రియేటర్ ప్రాసెస్ అడ్మిన్ క్లియర్ పబ్లిక్ ఎనీ డౌట్స్ క్లియర్ అన్న నో డౌట్స్ అర్థం కాకుండా అడగండి ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ సెక్యూరిటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ దిస్ క్రియేట్ ఏ లాగిన్ ఇట్లా ఇస్తారు క్రియేట్ ఏ SQL లాగిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ సారా _Williams ఓకే ఆ యూజర్ నేమ్ అది అండ్ grant permission of DB creator right or DB creator okay like this ఇలా ఇచ్చినప్పుడు క్రియేట్ చేయడంలో ఏదైనా డిఫికల్టీ ఉందా అదే డొమైన్ లాగిన్ అయితే క్రియేట్ ఏ లాగిన్ డొమైన్ నేమ్ ఈ డొమైన్ నేమ్ ఉంది infosys/
objects. Okay, and grant permission of సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఇలా ఇస్తాడు. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. మనకేంటంటే ఈ క్లియర్గా పర్మిషన్ ఏం కావాలనేది ఇస్తారు, మనం అదే గ్రాంట్ చేస్తాం. బట్ కానీ మనకంటూ ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. అంటే ఇది ఎందుకు వాడతారు, సిస్ అడ్మిన్ ఎందుకు వాడతారు, సెటప్ అడ్మిన్ ఎందుకు వాడతారు, సర్వర్ అడ్మిన్ ఎందుకు వాడతారు అనే ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. సో ఫర్ క్లియర్, సర్వర్ రోల్స్ కంప్లీటెడ్. దెన్ అగైన్ యూజర్ డిఫైన్ సర్వర్ రోల్స్ ఏంటంటే మనము ఒక సర్వర్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ సపరేట్గా ఉంది, డీబీ క్రియేటర్ సపరేటర్గా ఉంది, అంతే కదా. 2 పర్మిషన్లు గ్రాంట్ చేయాలి. నేనేం చేస్తానంటే సర్వర్ క్రియేట్ మామూలుగా అయితే మనకు త్రూ స్క్రిప్ట్ అలౌ చేస్తుంది అనుకుంటా రోల్ క్రియేట్ చేయడం. ఇక్కడేం మనకు రావడం లేదు కదా. రైట్ క్లిక్ మామూలుగా అయితే రావాలి. 1 మినిట్ లోకల్లో ట్రై చేద్దాం. పవన్ క్లియరా? అర్థమవుతుందా? అర్థం కాకుంటే అడగండి, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ అనేది మెయిన్. మీకు డే టు డేలో అంటే మీరు 2 యాక్టివిటీస్ చేస్తే అందులో ఒకటి సెక్యూరిటీ రిలేటెడే ఉంటుంది. సరే అన్న. అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ అడగండి, కావాలంటే రిపీట్ చేస్తా. సర్వర్ రోల్ యా ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తుందా? న్యూ సర్వర్ రోల్. ఓకే, ఈ సర్వర్ రోల్కి ఏమి ఇద్దామంటే సూపర్ యూజర్ అని ఇచ్చా అనుకో. ఓకే, ఏదో ఒక నేమ్ సూపర్ యూజర్ అని ఇచ్చి లాగిన్స్ ఎవరెవరిని యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సూపర్ యూజర్కి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళిపోయి మెంబర్ ఆఫ్ డీబీ క్రియేటర్ అండ్ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్. ఓకే, నీకు ఒక యూజర్ ఉండాలి, ఆ యూజర్కి ఈ 2 పర్మిషన్స్ ఉండాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ 2 permissions, we create a custom role, and we can grant that custom role to some other user. Now I can create one login, test user SQL Authentication. క్లియర్గా అర్థమవుతుందా చెప్పండి. కస్టమ్ రోల్ అంటే ఏం లేదు, ఒక 2-3 పర్మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని అన్నీ క్లబ్ చేసి ఒక మనం కస్టమైజ్డ్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకొని మనకి ఏ యూజర్ కావాలంటే ఆ యూజర్కి ఆ కస్టమైజ్డ్ రోల్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సర్వర్ రోల్స్కి వెళ్తే సూపర్ యూజర్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ సూపర్ యూజరు సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ చేయొచ్చు, డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. చెక్ చేయమంటారా? ఓకే, లాగిన్ ఏం పెట్టాము? కాదు ఎస్ఏ కాదు, టెస్ట్ యూజర్ కదా. టెస్ట్ యూజర్ టెస్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్ కొత్త డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. because he have DB creator role and he can create new login also.
క్లియరా? ఇది కస్టమ్ రోల్ అంటాం. కస్టమైజ్డ్గా మనకు 2, 3 నా స్క్రీన్ స్టక్ అయిందన్న. ఎక్కడున్నాము? వేర్ వీఆర్? ఇప్పుడు ఏ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు చెప్పండి. లాగిన్ న్యూ అని వచ్చిందన్న. ఓకే. అవి అలా స్టక్ అయిపోయినాయి. నౌ లేదన్న ఇంకా ప్రెసెంట్ అలా. ఇప్పుడు రాలేదన్న. నాకు కనిపిస్తుంది అన్న. ఓకే. అయితే నాకు ఒకటే ప్రాబ్లం ఏమన్నా. డ్రాప్ అయిపోయి లాగిన్గా. ఓకే అన్న. హరీష్ మీకు? హరీష్ స్పీకర్ పనిచేయట్లేదు అన్న. ఓన్లీ నేను చాట్లో చెప్తాను. చాట్లో చేయాలి కదా, లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాడు హరీష్. ఓకే అన్న. అందుకే అప్పుడప్పుడు పిలుస్తూ ఉండాలి. ఇందాక నువ్వు కూడా పారిపోయావుగా. నేను ఎప్పుడన్నా పోయానా? నేను పిలిచా చాలాసార్లు నేను. ఇందులో వాషింగ్ వెళ్ళానన్నా. అదే కదా చెప్పేది, నేను కూడా వెళ్ళావనే చెప్పా. సో ఇప్పుడు టెస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు. సో ఈ టెస్ట్ లాగిన్ అనేది డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం లాగిన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది. బికాస్ హీఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ సూపర్ యూజర్. హీ హ్యావ్ గ్రాంటెడ్ ద సూపర్ యూజర్ రోల్. దిస్ సూపర్ యూజర్ హ్యావ్ 2 roles. What is that? Member of DB creator, member of security admin. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. సో ఈ రెండు కలిపి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ రోల్ని మనకు కావాల్సిన యూజర్కి యాడ్ చేసినాం. సో హీ కెన్ పర్ఫామ్ 2 యాక్టివిటీస్ అట్ దట్ సేమ్ టైం. ఓకే. రియల్ టైంలో ఇదేం పెద్దగా యూజ్ కాదు, జస్ట్ చెప్తున్నా. దానివల్ల పెద్ద బెనిఫిట్ ఉండదు. ఎందుకంటే టెస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడే నువ్వు DB క్రియేటరు, సిస్ అడ్మిన్ ఇక్కడే ఇచ్చేయచ్చు కదా. అవునండి. సో కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే స్పెషల్ పర్మిషన్స్ కావాల్సినప్పుడు అట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, క్లియర్ కదా ఇంతవరకు? సో నెక్స్ట్, SQL Server Application Roles. These are the roles are mostly assigned to individual user. This third type of role, like user-defined server roles, called application roles. These are the application roles, mainly, for example, SSIS user, SSIS admin, like that. Those kind of roles. Okay, SQL Server Application roles. Okay, user-defined roles are the customized roles. Okay, then we are coming to the database users. Okay, logins are granted access at database by creating database user in database and mapping that database user to sign in. Typically the database username is the same as the login name. I will show what exactly it is stating. Okay, I have login back to our old server. Here we have the app user, right, at server level. Okay, if I go to this database and security and users, okay, here it didn't have. Okay, one minute, I need to create one more login. Login DB login underscore user, because we are discussing about login user, that's why I have given the name like that for understanding purpose. Okay, this role is DB creator. Okay, I just created the login. You didn't have any permission for now. I have created the DB login user. I didn't granted any permission. So if I want to grant, one minute. Where is that? See, if you go here, I can see user mapping, right? These are the database level permissions. These are the server level permissions. So instead of granting server level permission for this user, I am granting database level permission. I am granting some permission to
DB2. So I am giving the owner of this DB2. Otherwise, I will give some reader. Okay, I will explain one by one what is this reader, writer, all this. But I just so if you go to database 2 and if you go to security, if you go to user, you can see the log user here. Okay, again you can see the login here. Where is that? Yeah, logins లో లాగిన్ ఉంది, యూజర్స్ లో యూజర్ ఉంది. కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా? ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఒకటి సర్వర్ లెవెల్ రూల్స్ అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సర్వర్ లెవెల్ రూల్స్. ఒక లాగిన్కి ఎనీ లాగిన్ ఎనీ లాగిన్కి ఈ సర్వర్ లెవెల్ రోల్ అసైన్ చేస్తే డేటాబేస్ లెవెల్లో యూజర్ అనేది క్రియేట్ కాదు. నో యూజర్. ఎందుకంటే సర్వర్ లెవెల్ రోల్ సర్వర్ లెవెల్ ఉంటుంది, ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూజర్ if I grant database level permission, one user get create inside the database. ఓకే, అర్థమవుతుందా? స్టిల్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే లాగిన్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇంతవరకు క్లియరా? లాగిన్కి మనము సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు, రెండు డేటాబేస్ రోల్ అని ఇచ్చు, డేటాబేస్ లెవెల్ DB లెవెల్. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఒక లాగిన్కి సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఇస్తే సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఇస్తే యూ కెన్ మేనేజ్ థింగ్స్ అట్ సర్వర్ లెవెల్. అంతే కదా? ఇన్ కేస్ డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఇస్తే థింగ్స్ అంటే యాక్టివిటీస్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. అర్థమవుతుందా? డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ వరకే యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. అదే సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్ వస్తే సర్వర్ లెవెల్ అనమాట. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ కావచ్చు, DB క్రియేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏవైనా చేయొచ్చు. హై లెవెల్ అనమాట ఇవి. ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే ఓకే, ఒక ఐడి కార్డ్ ఉంది. ఐడి కార్డ్ just try, I am trying to explain in a different way. You have Infosys ID card. Okay, we have two offices. Sorry. Okay, we have main entrance, we have ODC. Okay, అర్థమైందా? Okay, if I grant permission, server level permission, you can access entire campus. Okay, if I grant ODC level permission, you can access only ODC, that particular ODC. You can't enter any ODC. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మెయిన్ ఈ ఐడి కార్డ్ అనేది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర అందరికీ స్వైప్ అవుతుంది ఈ ఐడి కార్డ్. బట్ బిల్డింగ్ నెంబర్ 1, 2, 3 ఈ ఈ సర్వర్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఉన్నాడు ఏ బిల్డింగ్ అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే,
డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఉన్నవాడు, అదే ఓడిసి లెవెల్ పర్మిషన్ ఉన్నాడు, పర్టికులర్ ఓడిసికి వెళ్తాడు అంతే, ఇంకా ఏ బిల్డింగ్లోకి ఎంటర్ కాలేడు. క్లియర్గా అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. సో లైక్ వైజ్ సర్వర్ లెవెల్ ఇస్తే టాప్ లెవెల్ అనమాట. హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ఎనీ డేటాబేస్. డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్ ఇస్తే హీ కెన్ డూ థింగ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. ఈ పర్టికులర్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్టికులర్ బదులు ఎనీ డేటాబేస్, ఏ డేటాబేస్ మీద అయినా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. వాడికి ఏ పర్మిషన్ ఉంటే ఆ పర్మిషన్. సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఉంది అనుకోండి, హీ కెన్ క్రియేట్ లాగిన్ అండ్ గ్రాంట్ పర్మిషన్ ఆన్ ఎనీ డేటాబేస్. ఇతను ఏం చేయగలుగుతాడు డేటాబేస్ లెవెల్ ఉంటే? ఓన్లీ పర్టికులర్ డేటాబేస్. క్లియరా? లాగిన్ అనేది కామన్. నువ్వు ఏ రోల్ ఇచ్చినా లాగిన్ అనేది కామన్, ఐడి కార్డ్ అనేది కామన్. ఆ ఐడి కార్డుకి ఏ యాక్సెస్ ఇచ్చినాం అనేది ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ఓకే, క్లియర్. ఏ లాగిన్ ఉంటే హీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద క్యాంపస్, బట్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అండ్ ఓడిసి. If we grant server level permission, he can access any building. If we grant ODC level permission, he can access only particular database. Sorry, particular ODC. ఇప్పుడు క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఐడి లాగిన్ అనేది మెయిన్. ప్రతిదానికి ఒక లాగిన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లాగిన్కి మనం 2 kinds ఆఫ్ పర్మిషన్, సర్వర్ రోల్, డేటాబేస్ రోల్. సర్వర్ రోల్ ఏంటంటే మేజర్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు డేటాబేస్ లెవెల్కి వెళ్తున్నాను. డేటాబేస్ లెవెల్ రోల్స్. డేటాబేస్ లెవెల్స్ స్పెసిఫిక్ టు కంట్రోల్ డేటాబేసెస్ అండ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే స్పెసిఫిక్ టు కంట్రోల్ డేటాబేస్ అండ్ అంటే పర్టికులర్ డేటాబేస్ అండ్ ఆ డేటాబేస్ ఇన్సైడ్ ఏదైనా చేయాలంటే ఈ డేటాబేస్ రోల్ అనేది వాడతాం అనమాట. ఓకే, అన్లైక్ సర్వర్ రోల్స్, దీస్ రోల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ మేనేజ్డ్ అట్ డేటాబేస్ లెవెల్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. డేటాబేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ డేటాబేస్ లెవెల్లోనే కదా ఉన్నాయి. ఈ డేటాబేస్ కిందనే ఉన్నాయి డేటాబేస్ రూల్స్. ఓకే, సర్వర్ రోల్స్ అనేది ఈ లాగిన్స్ సర్వర్ రోల్స్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఈ ట్యాబ్స్ చూసుకోండి, అర్థమవుతుంది. ఈ ట్యాబ్స్, ఇది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఇది డేటాబేసు. అగైన్ డేటాబేస్ లేకపోతే మనకు డేటాబేస్ లెవెల్లో ఉన్నాయి, ఇన్సైడ్ ద డేటాబేస్. క్లియర్? ఓకే, here we have multiple roles like DB reader. Here also we have public, that is the default one, security admin. Okay, at server level also we have security admin. What is the difference between these two? If we grant permission, security admin permission at server level, he can grant permission to any database. Okay, if we grant permission, DB security admin permission at database level, he can only grant permission to this particular database. What is this database? Test DB02. ఓకే, ఈ పర్మిషన్ ఉంటే ఏంటంటే అతను వేరే వాళ్ళకి ఈ డేటాబేస్ లెవెల్లోనే పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేయగలుగుతాడు. ఈ డేటాబేస్ లెవెల్లో ఏం చేయలేడు. అర్థమవుతుందా? అదే సర్వర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఏ డేటాబేస్కైనా పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేయగలుగుతాడు. అంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఏంటి, ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, వాడికి ఏ డేటాబేస్కైనా పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేసే క్యాపబిలిటీ కావాలంటే సర్వర్ లెవెల్ ఇస్తాం. అదే లేదు, పర్టికులర్ ఆ డేటాబేస్ వరకే యూజర్స్కి గ్రాంట్ చేయగలంటే ఇక్కడ డీబీ లెవెల్ ఇస్తాం. డీబీ ఓనర్ చూడండి, ఇది డేటాబేస్ లెవెల్ ఓనర్. అంటే ఈ డేటాబేస్ మాత్రమే హీ కెన్ మేనేజ్. He can do anything on this database. He is not able to access any database outside of this. He is not able to create the database also. He just able to manage. ఈ డీబీ ఓనర్ పర్మిషన్ ఉంటే ఏ డేటాబేస్ కింద అయితే ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చాడో ఆ డేటాబేస్ను మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. ఆల్టర్ చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయొచ్చు. కానీ కొత్త డేటాబేస్ను క్రియేట్ చేయలేడు. క్లియర్? So for this I am granting that a DB owner permission. You can understand.
Where is DB owner? ఓకే DB ఓనర్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ ఏంటి అది చూడలేదా ఓకే ఓకే he is not able to access test DB but he is able to access DB2 ఎందుకు he is the member of DB owner of this test DB2 ఈ test DB2 కే ఓనర్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చాం దట్స్ వై he is able to access for example if he try to create the new database test DB3 he is not able to do అర్థమవుతుందా సో ప్రీవియస్గా అక్కడ డిబి క్రియేటర్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది అతను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయగలిగాడు ఇక్కడ డిబి ఓనర్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ డేటాబేస్లో ఏదైనా రీడు రైటు క్రియేట్ టేబుల్ చేస్తాడు ఇట్లా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేయగలుగుతాడు ఓన్లీ అప్ టు దట్ డేటాబేస్ క్లియరా సో ఇక్కడ చూడండి ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్స్లో డిబి ఓనర్ DB owner, member of DB owner fixed database role can perform all the configuration and maintenance activity on that database. Okay, ఆ డేటాబేస్ వరకు కాన్ఫిగరేషన్స్ కావచ్చు మెయింటెనెన్స్ కెన్ ఆల్సో డ్రాప్ దట్ డేటాబేస్ ఆ డేటాబేస్ని డిలీట్ చేయొచ్చు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ హీ కెన్ పర్ఫామ్ క్లియరా సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ చూడండి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మెంబర్ ఆఫ్ ద DB సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్ ఫిక్స్డ్ డేటాబేస్ రోల్ కెన్ మాడిఫై రోల్ మెంబర్ for custom roles only and manage permission on that particular database only. ఓకే రోల్స్ మాడిఫికేషన్ కావచ్చు పర్మిషన్స్ కావచ్చు ఆ డేటాబేస్ లెవెల్ వరకు గ్రాంట్ చేయగలుగుతాడు ఓకే యాక్సెస్ అడ్మిన్ మెంబర్ ఆఫ్ DB యాక్సెస్ ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్ కెన్ యాడ్ రిమూవ్ యాక్సెస్ టు ద డేటాబేస్ ఫర్ విండోస్ లాగిన్స్ విండోస్ గ్రూప్ అండ్ SQL ఇదేంటంటే సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఉంది కదా ఈక్వల్ టు సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ అర్థమవుతుందా చెప్పనా ఇదేంటంటే యాక్సెస్ అడ్మిన్ కెన్ క్రియేట్ ద లాగిన్స్ అండ్ గ్రాంట్ పర్మిషన్ క్రియేట్ ద లాగిన్స్ అట్ డేటాబేస్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ కెన్ గ్రాంట్ ద పర్మిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది పర్మిషన్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు ఇతను ఓన్లీ లాగిన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు ఓకే రియల్ టైంలో ఏంటంటే మనం మెయిన్ DB ఓనర్ DB బ్యాకప్ ఆపరేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాకప్ టీమ్ ఉంది ఓకే from someone from the backup team need to perform the backup every day around 10 p.m. Okay, we can only grant the permission of backup operator. He can only perform the backup. He is not able to read the data, write the data. Okay. Okay. ఈ DDL ఆపరేషన్స్కి అయితే DDL అడ్మిన్ ఓకే ఇంకొకటి DB డేటా రైటర్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమం మనం రియల్ టైంలో ఈ రెండే వాడతాం లేదా DB ఓనర్ ఒకటి 3 ఓకే DB డేటా రైటర్ అంటే హీ కెన్ పర్ఫామ్ ఓన్లీ ద డేటా రైటింగ్ అండ్ డేటా రీడింగ్ ఆల్సో డేటా రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ హీ కెన్ పర్ఫామ్ డేటా రీడర్ ఏంటంటే హీ కెన్ ఓన్లీ రీడ్ ద డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ పవర్ BI రైట్ పవర్ BI యూజర్స్ హ్యావ్ డేటా రీడర్ యాక్సెస్ బికాస్ పవర్ BI టూల్ కెన్ ఓన్లీ రీడ్ ద డేటా అర్థమవుతుందా హలో డేటా రీడర్ ఏంటంటే ఓన్లీ కెన్ రీడ్ ద డేటా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అన్నిటికీ ఏంటంటే ఆ టూల్స్కి ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి దానికి డేటా రీడర్ పర్మిషన్ ఇస్తాం ఎందుకంటే రిపోర్టింగ్ టూల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్కి ఓన్లీ డేటా అనేది రీడ్ చేస్తాయి అంతే డెవలపర్స్కి డేటా రైటర్ ఉంటుంది ఓకే డెవలపర్స్లో కొంతమందికి ఏంటంటే సీనియర్స్కి DB ఓనర్ ఇస్తాం వాళ్ళే చెప్తారు ఏ పర్మిషన్ కావాలని మీరు ఆ పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేస్తారు ఓకే డినై డేటా రైటర్ అంటే ఇంతవరకు తెలుసా DB డేటా రైటర్ అంటే అలౌవింగ్ ద యూజర్ టు రైట్ ద డేటా డినై డేటా రైటర్ అంటే స్టాపింగ్ ద యూజర్ టు రైట్ ద డేటా ఓకే డినై
డేటా రీడర్ అంటే స్టాపింగ్ ద యూజర్ టు రీడ్ ద డేటా. ఇది ఎగ్జాంపుల్తో ఒకసారి చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, వేర్ ఈజ్ మై టెస్ట్ లాగిన్. మనం ఏ లాగిన్ క్రియేట్ చేసినాం ఇందాక? టెస్ట్ యూజరా? యా, ఇక్కడ ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసిన లాగిన్ డీబీ లాగిన్ యూజర్. నేను చేస్తానంటే ఈ డీబీ లాగిన్ యూజర్కి సమ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తా. రీడ్ అండ్ రీడ్ డేటా అంటే రీడ్ చేయగలుగుతుందా లేదా చూస్తారు మీరు. ఓకే, టెస్ట్ లాగిన్ టెస్ట్ DB2 DB డేటా రీడర్ ఇచ్చిన. ఇందాక DB1 ఇచ్చామా ఎక్కడైనా? మనము దీనికైనా ఇచ్చింది DB1. someone can respond. ఓకే, DB డేటా రీడర్ ఇచ్చాం. సో SP_help DB test DB2 test DB02. కరెక్టే కదా, ఉంది కదా టెస్ట్ DB02. హలో, వినిపిస్తుందా అన్న? వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇక్కడ టీ లేదు చూడండి, టెస్ట్లో TESDB అని ఇచ్చిన. ఓకే, అందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో డేటా రీడర్ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి హీఈస్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదే ఓన్లీ టెస్ట్ DB అని ఇచ్చాను అనుకోండి, టెస్ట్ DB మీద ఎటువంటి పర్మిషన్ లేదు. సో హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్. అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుంది. ఓకే అని చెప్పండి. సో ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే 1 మినిట్ క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను టెస్ట్ DBలో. ఓకే, ఓకే, ఇదంతా నేను అడ్మిన్ అకౌంట్ నుంచి చేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మన DB లాగిన్ యూజర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి న్యూ క్వైరీ తీసుకొని సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ DBL_test అని ఇచ్చిన అనుకో. సారీ, డేటాబేసు టెస్ట్ DB2. ఓకే, రికార్డ్ కనిపిస్తుందా? ఎంట్రీ కనిపిస్తుంది. అదే సేమ్ ఇదే టెస్ట్ DB నేనేం చేస్తానంటే ఈ డేటాబేస్ ఓన్లీ డేటాబేస్ ఉంది కదా, టెస్ట్ DBలో క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా? టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సేమ్ క్వైరీ
ఈ పర్టికులర్ యూజరు టెస్ట్ డీబీలో ఎంటర్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా కాదా? చెప్పండి. అవదన్న. ఎందుకు? ఇక్కడ ఆల్రెడీ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు? టెస్ట్ డీబీ ఈజ్ నాట్ యాక్సెసిబుల్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద పర్మిషన్. రీడ్ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డేటా చూడగలుగుతున్నాడు. రీడ్ పర్మిషన్ లేదు టెస్ట్ డీబీ మీద, టెస్ట్ డీబీ 2 మీద ఉంది. సో టెస్ట్ డీబీ 2 మీద డేటా అనేది చూడగలుగుతున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ రైటింగ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ డీబీ లాగిన్ యూజరు ఒక డేటా అనేది అంటే రికార్డ్ 2 అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, పవన్ ఇన్సర్ట్ ఏమొచ్చింది? రైట్ పర్మిషన్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ యూజర్కి నేను రైట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తా. అంటే నీకు రీడ్ పర్మిషన్ అంటే ఏంటి, రైట్ పర్మిషన్ అంటే ఏంటి అని తెలియాలని చెప్తున్నా. ఓకే. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ యూజర్కి డేటా రీడర్ ఉంటే నేను తీసేసి రైటర్ ఒకటే ఇచ్చిన. ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుందన్న. ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు రీడ్ చేయగలుగుతాడా లేదా? లేదన్న. అర్థమైందా? ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇట్లా పర్టికులర్గా ఒక యూజరు రైట్ చేయడం మాత్రమే చేస్తున్నాడు అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అంటే నేను అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ ఎలా అంటే ఎంక్వైరీ ఫామ్ ఉంది. ఓకే, ఎంక్వైరీ ఫామ్ అంటే ఐడియా ఉందా? కొన్ని కంపెనీస్ ఒక ఫామ్ ఇస్తుంది, ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే తర్వాత వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్ చేస్తారు. హలో, చెప్పండి. ఓకే అన్న. అప్లికేషన్లో ఒక విండో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేము, మొబైల్ నెంబరు, రిక్వైర్మెంట్ అని 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 3 కాలమ్స్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ కొడతానే డేటా అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. అక్కడ ఓన్లీ ఇన్సర్ట్ అనేది చేస్తున్నాం, సెలెక్ట్ అనేది రాదు. నీకు నువ్వు ఏదైనా చూడాలంటే చూడలేవు. అలాంటి కేసెస్లో ఓన్లీ రైటర్ ఇస్తాం. అంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్కి ఓన్లీ రైటింగ్ పర్మిషన్ ఉంటుంది, కొన్ని అప్లికేషన్స్కి రీడింగ్ రైటింగ్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. పర్టికులర్గా బిఐ అంటే రిపోర్టింగ్ టూల్స్కి వీటికి ఏంటంటే ఓన్లీ రీడింగ్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ ఎటువంటి డేటా రైటింగ్ చేయదు. కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇన్పుటే తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే, అలాంటి టైంలో ఓన్లీ రైటింగ్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీటికి నేను మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తాను. యూజర్ మ్యాపింగ్కి వెళ్ళి పర్టికులర్ డేటాబేస్ తీసుకొని రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇతను అక్కడ ఉన్న 2 రికార్డ్స్ చూడగలుగుతాడు. సేమ్ యూజర్కి నేను ఆ 2 పర్మిషన్స్ తీసేసి ఓనర్ ఇచ్చా, చూడగలుగుతామా లేదా? చూస్తాడు. ఎందుకంటే ఓనర్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ హీ కెన్ డిలీట్ ద డేటాబేస్. డిబి ఓనర్ రీడ్ చేస్తాడు, రైట్ చేస్తాడు, డేటాబేస్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయగలుగుతాడు, డేటాబేస్ను డిలీట్ కూడా చేయగలుగుతాడు. సో అక్కడ సిస్ అడ్మిన్ ఎంత పవర్ఫుల్లో ఇక్కడ డిబి ఓనర్ అంత పవర్ఫుల్. క్లియరా? సర్వర్ లెవెల్లో సిస్ అడ్మిన్ ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్, డేటాబేస్ లెవెల్లో డేటాబేస్ ఓనర్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మన రోల్స్ అవే ఉంటాయి కదన్నా? ఏవి మనం సిస్ అడ్మిన్ ఉంటామో అప్లికేషన్ యూజర్స్ వాళ్ళకి డిబి రీడరు, రైటరు, డిబి ఓనరు ఇలాంటివి ఇస్తాం. ఈ 3 పర్మిషన్లే ఇస్తాం మ్యాక్సిమం. ఓకే, బ్యాకప్ టీమ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్యాకప్ టీమ్ అంటే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాకప్ టీమ్ ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్ వాడుతుంది. ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మన డేటాబేస్ సర్వరు. ఓకే, బ్యాకప్ వాళ్ళు ఒక టూల్ వాడుతుంటారు. ఈ టూలు ఎవ్రీడే పర్టికులర్ టైంలో కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్కి బ్యాకప్ తీస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఒక యాప్ అనుకోండి, యాప్ ఏంటంటే డైలీ సమ్ పర్టికులర్ ఏ టైం అయితే మనం మెన్షన్ చేసామో ఆ టైంకి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ లాగౌట్ అవుతుంది. సో దీనికి ఏ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి? డేటా రీడర్ పర్మిషన్ అవసరమా? లేదన్న. రైటర్ అవసరమా? లేదు.
ఓన్లీ బ్యాకప్ ఆపరేటర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? అగైన్ వీ హ్యావ్ వన్ పవర్ బిఐ టూల్, పవర్ బిఐ అప్లికేషన్. ఓకే, daily it will connect to the database and read the data. So this power bi tool required write permission or not? No. Okay, only read permission is enough. Okay, we have one application, okay, where users can create their account first time and users can check their data. అంటే డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, రీడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏ పర్మిషన్ కావాలి దీనికి? డేటా రీడర్ అండ్ డేటా రైటర్. అర్థమైందా? Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ వన్ యూజర్. ఇక్కడ ఏంటంటే అప్లికేషన్ కాదు, పర్టికులర్ యూజర్. ఓకే, యూజర్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ టీమ్. అప్లికేషన్లో ఒక యూజర్ అనుకో, టీమ్ లీడో ఎవరో ఉన్నారు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టీంలో. వీడు డేటాబేస్ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు, సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు, రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది వాడికి. సో వాడికి ఏ పర్మిషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది? Head. డిబి ఓనర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆ డేటాబేస్ని రీడ్ చేస్తాడు, డ్రాప్ చేస్తాడు, ఏదైనా సెట్టింగ్స్ మాడిఫై చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు, ఎనీథింగ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రీడర్ అండ్ రైటర్. ఓకే, ఇక్కడ రైటర్, సారీ బ్యాకప్ ఆపరేటర్. అర్థమవుతుందా? మీకు అర్థం కావాలని అన్నీ ఒకే పేజ్లో చెప్తున్నా. ఇది డేటాబేస్. వీడు పవర్ బిఐ కాబట్టి వీడికి ఏంది డిబి రీడర్. ఇది ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ టీంలో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఏమనిపించింది అంటే ప్రతిసారి మనకు న్యూ అప్లికేషన్ టీంలో కొత్తోడు జాయిన్ అయిన ప్రతిసారి ఒక రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది డేటాబేస్ టీంకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చేకి టైం పడుతుంది. మనలోనే ఒకరికి ఈ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అన్నట్టు ప్లాన్ చేశారు. సో ఆ యూజర్కి మనం సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఇచ్చినాం. Security admin. So this security admin can create logins and grant permissions. Security admin and one more he required, that is database level. Security admin and access admin. ఓకే, ఈ రెండు పర్మిషన్స్ ఇస్తే లాగిన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు, పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతాడు. ఓకే, ఇతను ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళ టీంలో న్యూ ఎంప్లాయీ వచ్చిన ప్రతిసారి అతనే లాగిన్ క్రియేట్ చేసి అతనే పర్మిషన్ ఇస్తాడు. అర్థమవుతుందా? లేదంటే ఈ రోల్ లేకుంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక చేంజ్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసి డేటాబేస్ టీమ్ని కాంటాక్ట్ కావాలి. క్లియర్? Okay. According to the requirement, we can grant permission. If it is backup tool, we can give backup operator role. If it is only BI tool, Power BI or Informatica, whatever, we can give only data reader tool, reader permission. If it is application, front-end application, mostly front-end application read the data and write the data. So we can give read or write or read and write. It will be anything. Okay. Some team leads and all, they will take this DB owner permission because they can change the settings and all. Application development lo okala database settings change cheyali, name change cheyali, anything he can do, read, write, anything. Okay, if we have any dedicated person to manage the security for that particular database, we can give access admin and security admin. Clear ayinda varaku? Clear. Okay, deny data reader and deny data writer చూద్దాం ఇప్పుడు. Okay, we are almost running out of the time. We will cover this and we will end up the session. Okay, now go to this DB login properties, user mapping. Okay, ఓనర్ను తీసేసి నేను డిబి రీడరు రైటర్ పెట్టాను.
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హీ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్ ద డేటా, అంతే కదా. సో దాంతోపాటు డినై డేటా రీడర్, డినై డేటా రైటర్ పెట్టా. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, రీడ్ రైట్ చేయండి అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ రీడ్ చేయొద్దు, రైట్ చేయొద్దు అని చెప్తాను. ఓకే, క్లికింగ్ ఓకే. నౌ టెల్ మీ వెదర్ హీ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఆర్ నాట్. లేదన్నా. ఓకే, హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద డేటా. ఇప్పుడు 2 పర్మిషన్స్ ఇస్తే డినై అనేది ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే, రీడ్ పర్మిషన్ ఉంది, డినై రీడ్ పర్మిషన్ ఉంది అనుకోండి. డినై రీడ్ పర్మిషనే ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది, ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్ పర్మిషన్ ఉంది, డినై రైట్ పర్మిషన్ ఉంది. ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు, వీ హ్యావ్ వన్ యూజర్, వీ హ్యావ్ డేటా రైటర్ అండ్ డినై డేటా రైటర్ పర్మిషన్. టెల్ మీ వెదర్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు రైట్ ద డేటా ఆర్ నాట్. ఏం చెప్తాం, ఎస్ ఆర్ నో? నో. అంతే. ఎందుకంటే డినై అనేది ప్రయారిటీ వైజ్, అంటే మీకు మనకు ప్రయారిటీ ఉంటుంది కదా, 2 ఉన్నప్పుడు రెండిట్లో ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2 ఉంటుంది. డినై అనేది ప్రయారిటీ 1. డినై డేటా రీడర్ అనేది డేటా రీడర్ కన్నా ప్రయారిటీ. డినై డేటా రైటర్ అనేది డేటా రైటర్ కన్నా ప్రయారిటీ. సో హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద డేటా. ఓకే, వెదర్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు రైట్ ద డేటా ఆర్ నాట్. నో. ఓకే, execute C. He is not able to write the data also. Permission was denied. అర్థమైందా? క్లియరా అంతవరకు? సో చూడండి, ఇక్కడ ఏమున్నాయి, డిబి ఓనర్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ అండ్ యాక్సెస్ అడ్మిన్ ఫర్ మేనేజింగ్ సెక్యూరిటీ. డిబి ఓనర్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్ డేటాబేస్, రీడ్ ద డేటా, రైట్ ద డేటా అండ్ చేంజ్ ద డేటాబేస్ లెవెల్ settings and drop the database. And bulk operator for bulk insert operations on that particular database. Also we have the bulk admin at server level, right? They can do bulk operation on any database, here on that particular database. Data definition language, data modifications he can perform. And writing, db data writer and only writing operations he can do. Data reader, only he can do the reading operations. Deny data writer and deny data reader as opposite to data reader and data writer. If we have both deny data reader and data reader permission, deny data reader will be more prioritized. If you have db writer and db reader and deny data reader, deny data reader will be more prioritized. Clear? అన్నా, అది ఇప్పుడు డెనైడ్ ఇచ్చాం కదా, అంటే డెనైడ్ అంటే రైటర్ అండ్ రీడర్ ఇచ్చాం కదా, రెండింటికి డెనైడ్ ఉందనుకో, అసలు ఆ 2 డెనైడ్ తీసి అసలు ఆప్షన్స్ ఎందుకన్నా, ఇంకా అంటే ఇప్పుడు 2 సెలెక్ట్ చేయలేదు అనుకో, నార్మల్ గా డేటా రీడర్ అండ్ డేటా రైటర్, మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయనప్పుడు ఇంకా డెనైడ్ కూడా అవసరం లేదు కదా, మళ్ళీ అది పెట్టి బోత్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం ఎందుకు? బోత్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లాగిన్ ఉంది, ఇది సర్వర్ లెవెల్లో టీవీ క్రియేటర్ పర్మిషన్ ఉంది. ఓకే, డేటాబేస్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి డినై డేటా రీడర్, డినై డేటా రైటర్ ఉంది, అంతే కదా. ఓకే, క్రియేట్. సో హీ కెన్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్ బట్ హీ కాంట్ రీడ్ అండ్ రైట్ ద డేటాబేస్. ఓకే ఓకే ఓకే, మనకేంటంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడు ఏంటంటే మనకు రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాడు, అంతేగాని మళ్ళీ ఒక 1 month బ్యాక్ 2 months బ్యాక్ వచ్చి ఆ డేటాను రీడ్ రైట్ చేసేదానికి ఉండదు. అదే స్టార్టింగ్ లో పర్మిషన్ ఇచ్చి మనకి రీడర్ దగ్గర ఏంటంటే రిస్ట్రిక్షన్ చేసాం వాడికి, అంటే హై లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇచ్చాం, లో లెవెల్లో కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ఎలా ఉంటుంది? ఓకే ఓకే, అర్థమైందన్న. ఇప్పుడు ఇది ఉంది డి డ్రైవ్, ఈ ఫోల్డర్ లెవెల్లో మీ అందరికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన, బట్ ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్కి నేను బ్లాక్ చేసిన, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ దీస్ ఫోల్డర్స్ బట్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ SSIS ప్రాజెక్ట్. క్లియర్? ఓకే ఓకే. లైక్ దిస్. మనకేంటంటే మీరు వర్రీ కానీ అవసరం లేదు, మీరు కావాల్సింది ఏంటి, ఏ పర్మిషన్ దేనికని తెలుసుకోండి, వాడు ఏ పర్మిషన్ అడిగితే వాడికి ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వండి, అంతే. యాజ్ ఏ L1 L2
యువర్ టాస్క్ ఇస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే. యూజర్ డిఫైన్ రోల్స్ అంటే మనకి యూజర్ డిఫైన్ సర్వర్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా. హలో. యూజర్ డిఫైన్ సర్వర్ రోల్స్ ఇచ్చాం కదా, కస్టమైజ్డ్ రోల్స్. మనకు కావాల్సిన పర్మిషన్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్గా క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మనకు కావాల్సిన యూజర్కి అసైన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ యూజర్ డిఫైన్ డేటాబేస్ రూల్స్ మనకి ఏంటంటే వీడియోలో రావడం లేదు, సో ఇక్కడ చూపిస్తా. న్యూ రోల్. సో ఒక న్యూ రోల్ క్రియేట్ చేసి దానికి కావాల్సిన పర్మిషన్స్, ఒక సెక్యూరిటీ అడ్మినో లేకపోతే డీబీ ఓనరు ప్లస్ యాక్సెస్ అడ్మినో ఇద్దరు ఒకటే అనుకో, అట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేమ్ టెస్ట్ అయితే సూపర్ యూజర్ అని ఇచ్చాను. ఎంత సూపర్ డీబీ యూజర్. ఇంకా ఈ పర్మిషన్ ఎవరికి అసైన్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ ఆపరేషన్స్ అని పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఇచ్చావు? డిబి రీడర్, డిబి రైటర్, ఇంకా సమ్ బ్యాకప్ ఆపరేటర్, ఈ 3 ఇచ్చావు అనుకో. సో హీ కెన్ పర్ఫామ్ ఆల్ దీస్ 3 ఆపరేషన్. ది సూపర్ డిబి యూజర్ అనేవాడు యూజర్కి ఎవరికైతే ఈ పర్మిషన్ ఉందో వాళ్ళు ఆ 3 ఆపరేషన్ చేయగలుగుతారు. అంటే 3 ఇండివిజువల్ ఇవ్వకుండా కస్టమైజ్డ్ అనమాట. ఓకే, ఇది మనం ఏం క్రియేట్ చేయము, ఆర్కిటెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ గ్రాంట్ చేయమంటే ఆ పర్మిషన్ దానికి గ్రాంట్ చేస్తాం. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? క్లియర్. క్లియర్. సో 5 more minutes. హరి, ఓకే అన్న. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది. ఓకే అన్న. ఇదేంటంటే ఇంకా మళ్ళీ మర్చిపోతే మళ్ళీ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా పర్సన్ టు పర్సన్ గ్రాంట్ చేసిన పర్మిషన్, అది టైం టేకింగ్ కదా కదా. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు అలా కాకుండా టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళందరికీ, డెవలపింగ్ టీం వాళ్ళందరికీ డీబీ డేటా రైటర్ పర్మిషన్ కావాలి. రిపోర్టింగ్ టీం వాళ్ళందరికీ డీబీ డేటా రీడర్ పర్మిషన్ కావాలి కదా, అంతే కదా. రిపోర్టింగ్ టీంలో 100 మంది ఉన్నారు, 100 అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే ప్రాబ్లం కదా. డేటాబేస్ లెవెల్లో ఏదన్నా మేనేజ్ చేయాలంటే 100 డిఫికల్ట్ అనమాట. 100లో ఒక 2 వెళ్ళిపోయారు అనుకో, మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళని డిలీట్ చేయాలి కదా. మేనేజ్ చేయడం కష్టం. సో దానికి ఏంటంటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే గ్రూప్ లాగిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే క్రియేట్ గ్రూప్. ఏం చెప్పాను? డెవ్ టీమ్ అనింది. ఓకే, క్రియేట్ చేసిన. ఇక్కడికి వెళ్ళి సురేష్ లేడనమాట, రమేష్, తేజ, ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళి చేద్దాం. అయితే హరీష్కి డెవలపింగ్ టీమ్ అవసరం చేస్తా. ఇక్కడ మెంబర్ ఆఫ్కి వెళ్ళి యాడ్ కొట్టి ఏం చేసాం, డెవ్ కదా, డెవలపింగ్ టీమ్ యాడ్ చేసినాం. ఓకే, పవన్కి డెవలపింగ్ టీమ్ యాడ్ చేసినాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే న్యూ మెంబర్ వచ్చాడు అనుకో, వాడిని ఈ గ్రూప్లోకి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. డేటాబేస్ లెవెల్కి వెళ్ళి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో గ్రూప్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాను, రిపోర్టింగ్ టీమ్ అని క్రియేట్ చేస్తాను. రిపోర్టింగ్ టీమ్. ఓకే, రిపోర్టింగ్ టీమ్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న రమేష్ని ప్రాపర్టీస్ మెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టీమ్.
ఇప్పుడు చెప్పండి, రమేష్ రీడ్ చేయగలుగుతాడా, రైట్ చేయగలుగుతాడా? రీడ్ చేయగలుగుతాడన్న. ఆ, పవన్ హరీష్ రైట్ చేయగలుగుతాడు డెవలపింగ్ టీం కాబట్టి. రమేష్ రీడ్ ఒకటి చేయగలుగుతాడు. అది ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎలా చెక్ చేద్దాం? సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి ఇక్కడ రమేష్ ఉండేవాడిని డిలీట్ చేసి, ఎందుకంటే ఇండివిజువల్గా పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎందుకు ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తా. ఇక్కడ ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు. వీటికి ఓనర్స్గా ఉన్నారు అనుకుంటా. ఓకే, ఈ రమేష్ అనేవాడు తేలికున్నాడు అసలు. ఓకే, మొత్తం డిలీట్ చేసేసాను కదా. ఓకే, ఇదేం చెప్తుందంటే రమేష్ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాడు అంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కడ ఓకే, ఏమన్నా ఉన్నాయి రమేష్ క్రియేట్ చేసినవి? ఏమీ లేదు. ఓకే, లీవ్ ఇట్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే టైమింగ్ ఒక టెస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాను. ఇందులో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. అందులో సీరియల్ నెంబర్ అనేది ఇంటూ నేమ్ అనేది ఈ ఇంటూ వేర్ అనేది మీకు స్లోగా అర్థమవుతుంది. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో అందులోకి ఒక రికార్డు కూడా ఇన్సర్ట్ చేసిన. అంతవరకు ఓకే. ఇప్పుడు టేబుల్ నీకు కనిపిస్తుంది. సారీ, ఇది మాస్టర్ డేటాబేస్లో క్రియేట్ అయింది, టెస్ట్లో చేయాలి. క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, టేబుల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి క్రియేట్ లాగిన్కి వెళ్ళి సెర్చ్కి వెళ్ళి డెవ్ అని కొడతా. ఓకే, యాడ్ చేసింది ఏ లెవెల్ యాడ్ చేసింది?
బిల్టిన్నే కదా, బిల్టిన్లోనే కదా ఇచ్చింది. రిప్లికేటర్. ఇక్కడ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే అది గ్రూప్ కదా, నేమ్ కదా. డెవ్ టీమ్ వచ్చిందా, డెవ్ టీమ్. ఇక్కడ పర్మిషను డేటా, సారీ డిబి టెస్ట్ డేటా రీడర్, రీడర్ కాదు కదా, రైటర్. రైటర్. రైటర్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన. సో ఇప్పుడు నేను హరీష్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా, ఇప్పుడు హరీష్కి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేదు, కానీ హరీష్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయితే నేను ఆటోమేటిక్గా రైట్ చేయగలగాల. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది రమేష్, ఇది అందుకు అనుకుంటా. That it may be the reason. అర్థమవుతున్నాయా? ఓకే, హరీష్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యాను. క్వైరీ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ కొడితే హరీష్ ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, మాస్టర్ కాదు, డేటాబేస్. ఓకే, మనం 1లో ఎలా వర్క్ చేసేది. సో టెస్ట్ డీబీకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? హరీష్కి మనం ఎటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, బట్ హరీష్ కెన్ రైట్ ద డేటా. అలాగే మనం రమేష్కి ఎటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, బట్ రమేష్ కెన్ రీడ్ ద డేటా. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వెళ్ళిపోయి న్యూ లాగిన్, సెర్చ్. ఇక్కడ అరే యార్, ఇది ఒక పెద్ద తలనొప్పి అసలు, ఎందుకంటే గ్రూప్లో ఉన్నాడు అందుకని. ఆ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇంకా ఆటోమేటిక్గా పర్మిషన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మామూలుగా అయితే బై డిఫాల్ట్ యూజర్సే చెక్ చేసుకుంటుంది, గ్రూప్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. గ్రూప్ లాగిన్తో వర్క్ అవుతుంటే ఇక్కడ బిల్టిన్ ఉంది కదా, బిల్టిన్లోకి వెళ్ళిపోయి చెక్ డెవ్ కాదు కదా, రిపోర్టింగ్, ఆర్ఈపి చెక్ రిపోర్టింగ్. ఓకే ఓకే, పర్మిషన్ ఏమి ఇద్దాము, టెస్ట్ డీబీ మీద రీడర్ ఇచ్చిన. సో ఇప్పుడు రమేష్ సెషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇది రమేష్ సెషన్ కదా, ఇదే కదా రమేష్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ మీకు స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ దీస్ అకౌంట్స్ ఇస్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ రైట్. ఈ అకౌంట్స్ మధ్యన స్విచ్ అవుతుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అవుతున్నారా, అటు ఇటు రమేష్ సురేష్ అనుకుంటా. సో మీకు అర్థం కావాలని మీ నేమ్సే తీసుకున్నా. ఓకే, మాస్టర్ గారు టెస్ట్ డేటా, వై వాట్ హ్యాపెన్, ఇచ్చాను కదా పర్మిషన్, డేటా రీడరు ఇచ్చాను. టెస్ట్ డేటా రీడర్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక రమేష్ ఉన్నాడు, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ప్రాపర్టీస్,
అందుకు 2 చోట్ల ఉండేసరికి అది దీన్నే తీసుకుంటుంది ప్రిన్సిపల్. ఇది డ్రాప్ చేయాలి. ఈ కరెంట్ లాగిన్ అయింది కదా, అది క్లోజ్ చేస్తే పోతుంది. ఓకే, we can drop ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేయమంటారు. ఎందుకు డ్రాప్ అవుతుందంటే, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఇక్కడ సెషన్ ఓపెన్లో ఉంది కదా అతని మీద, అందుకు డ్రాప్ పడాలి. ఇప్పుడు డ్రాప్ కావాలి. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యి రీడ్ చేస్తే రమేష్ రీడ్ చేయగలగాల. అర్థమవుతుందా అండి? చెప్పండి. అర్థమవుతుందన్న, మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూస్తాము. అవునన్న, వీడియో మొత్తం అసలు చూస్తాం మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా టాపిక్స్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా. ఇదంతా ఒకసారి రివాజ్ చేసి సెట్ అయిపోద్దాను. రివైజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఓకే అలా అలా అని అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, ఓకే. కనిపిస్తుందా? రమేష్కి రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. రమేష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేదు. రమేష్ ఏ గ్రూప్ అయితే ఉన్నాడో ఆ గ్రూప్ యాడ్ చేసినాం, రిపోర్టింగ్ గ్రూప్. పవన్, హరీష్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారో ఆ గ్రూప్కు పర్మిషన్ ఇచ్చాం, డెవలపర్ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 మంది ఉన్నారు డెవలపింగ్ టీము, 30 మంది ఉన్నారు అనుకో. ఒక 3 వెళ్ళిపోతే ఏడీ టీంలో అకౌంట్ డిలీట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి యాక్సెస్ వెళ్ళిపోద్ది కదా డేటాబేస్ లెవెల్లో. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా క్రియేట్ చేసామనుకో, ఇండివిజువల్గా డేటాబేస్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తే అడిషన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ డిలీషన్స్ ఉంటాయి, కంటిన్యూగా వస్తుంటారు వెళ్ళిపోతుంటారు. అదే ఏడీ లెవెల్లో చేసేసి అక్కడ నుంచి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్కి పర్మిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడేమో అడిషన్స్ అవసరం లేదు నీకు, ఇంకా ఇక్కడేమీ లేదు. ఆ గ్రూప్కి ఒకదానికి పర్మిషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆ గ్రూప్కి పర్మిషన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ యూజర్స్ అడిషన్స్ డిలీషన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోగానే యాక్సెస్ తీసేస్తారు కదా, లాగిన్ డిజేబుల్ చేసేస్తారు. ఐడి కార్డ్ సబ్మిట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వాడి పర్మిషన్ వెళ్ళిపోద్ది, వాడికి డేటాబేస్ లెవెల్లో కూడా యాక్సెస్ ఉండదు. సో మేజారిటీ కంపెనీస్ ఏంటంటే ఈ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తాయి. ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్కి ఒక గ్రూపు, టెస్టింగ్ వాళ్ళకు ఒక గ్రూపు. ఓకే, డెవలపర్స్కి అందరికీ ఏ పర్మిషన్ కావాలో ఆ పర్మిషన్ ఇస్తారు, టెస్టింగ్ వాళ్ళందరికీ ఏ పర్మిషన్ కావాలో ఆ పర్మిషన్ ఇస్తారు. దట్ టు దోస్ ఆర్ మేనేజ్డ్ అట్ ఏడీ లెవెల్. సో అది కాకుండా ఇండివిజువల్గా ఇవ్వాలంటే చాలా హెడేక్ అనమాట. ఒక్కొక్కసారి 50 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, 30 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు ఆ డేటాబేస్ వాడేవాళ్ళు. ప్రతి ఒక్కరికి పర్మిషన్ ఏంటంటే హెడేక్. ఈవెన్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళీ దాన్ని డ్రాప్ చేయాలి, అంతే కదా. అదంతా ట్రాక్ చేయాలి. ఎప్పుడు పేపర్స్ పెట్టాడు, ఎవడెవడు వెళ్తున్నాడు కంపెనీ నుంచి, ఎవడెవడు కంపెనీలోకి వస్తున్నాడు, అంతా ట్రాక్ చేయాలి. ఆ హెడేక్ అంతా మనకెందుకు? ఏడీ టీమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫోసిస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్ డిజేబుల్ చేస్తుంది కదా. అది డిజేబుల్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా యాక్సెస్ డిజేబుల్ అయిపోద్ది. దట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ డేటాబేస్ కూడా యాక్సెస్ వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, అలా కాకుండా ఇండివిజువల్గా ఇచ్చేసినాం అనుకోండి, ఈ డేటాబేస్ని హ్యాక్ చేసి వాడి పర్మిషన్స్తో వాడు లాగిన్ కావచ్చు హ్యాక్ చేసేసి. ఎందుకంటే డేటాబేస్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఉంది కదా, వాడు బయటకు పోయినా కూడా డిలీట్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. సో అందుకు సెక్యూరిటీ రీజన్ ఏంటంటే గ్రూప్ డొమైన్ అకౌంట్స్, డొమైన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. డొమైన్ అకౌంట్ ప్లస్ డొమైన్ అకౌంట్ లాగే డొమైన్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్స్కి ఒక గ్రూపు, డొమైన్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్కి ఒక గ్రూపు, టెస్టింగ్కి ఒక గ్రూపు, హెచ్ఆర్ టీమ్కి ఒక గ్రూప్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఏ టేబుల్ మీద ఏ డేటాబేస్ మీద ఏ పర్మిషన్ కావాలో ఆ పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేసేస్తే వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ ఎంప్లాయీ అడిషన్స్ డిలీషన్స్ ఉన్నా కూడా డేటాబేస్ టీమ్కి హెడేక్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ వైజ్ స్ట్రాంగ్. డన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? అంటే ఇప్పుడు మన ఇన్ఫోస్ లో ఏడీ డొమైన్ మీద చేస్తారు ఇవన్నీ అంతే.